پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے نازک، حساس اور تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سے پوری دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں شاید ہم نے سوچا تو تھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنی تیزی سے ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ ایک طرف اسرائیل کی بربریت ہے، دوسری طرف امریکہ کی پشت پناہی ہے، تیسری طرف عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی ہے اور چوتھی طرف ایران کا وہ رد عمل ہے جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، یہ وہ آگ ہے جو دہائیوں سے سلگ رہی تھی اور آج بھڑک کر پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ غزہ کی جنگ کے آغاز سے ہی یہ بات واضح تھی کہ اس کا انجام کسی بہت بڑی اور وسیع جنگ کی صورت میں نکلے گا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ آج وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کا اندیشہ تھا، جس کا خوف تھا، جس کی پیشگوئی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ آج صبح اسرائیل کی طرف سے ایران کے 5 بڑے اور اہم شہروں پر بیک وقت فضائی اور میزائل حملے کیے گئے۔ یہ شہر تہران، قم، اصفہان، کرمان شاہ اور کرج ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جو ایران کے دل کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی تباہی دراصل ایران کی پوری ریاستی طاقت کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ تہران ایران کا دارالحکومت ہے جہاں سیاسی اور انتظامی مراکز قائم ہیں۔ قم وہ مقدس اور انتہائی اہم شہر ہے جہاں ایران کی مذہبی اور سیاسی قیادت مقیم ہے۔ آیت اللہ خامنائی اور ان کی رہبری کونسل یہیں بیٹھتی ہے۔ ایران کا منتخب صدر بھی یہیں موجود ہے۔ اصفہان وہ تاریخی شہر جو صدیوں کی تہذیب اور ثقافت کا امین ہے اور جہاں ایران کے اہم صنعتی اور دفاعی مراکز قائم ہیں۔ کرمان شاہ اور کرج بھی ایران کے اہم صنعتی اور آبادی کے مراکز ہیں۔ ان تمام شہروں پر ایک ساتھ حملہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ اسرائیل ایران کو بیک وقت کئی محاذوں پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ان حملوں کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کے 5 شہروں پر میزائل برسائے اور یوں وہ بڑی جنگ جسے عربی میں ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسے طے ہوا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب غزہ میں اسرائیلی حملے شروع ہوئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک معصوم اور نہتی آبادی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بچے شہید ہوئے، عورتیں مظلوم ہوئیں، ہسپتال تباہ ہوئے، مسجدیں گرائی گئیں، اسکول راکھ ہوئے اور پورے غزہ کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا۔ دنیا کی آنکھوں کے سامنے نسل کشی ہوئی اور پوری دنیا دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہوا وہ انسانی تاریخ کی بدترین مظالم میں سے ایک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسلم دنیا خاموش رہی۔ سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، یہ سب ممالک غزہ کے مسلمانوں کی چیخ پکار سنتے رہے لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ یہاں تک کہ مصر کے ساتھ جو واحد زمینی راستہ رفح بارڈر کا تھا، وہاں سے ایک گلاس پانی اور ایک روٹی کا ٹکڑا بھی غزہ کے بھوکے اور پیاسے مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ دوائیں نہیں دی گئیں، راشن نہیں دیا گیا، کوئی انسانی امداد نہیں کی گئی۔ غزہ کے لوگ گھاس کھا کر گزارا کرتے رہے، نہ صاف پانی پیتے رہے، اپنے پیاروں کی لاشوں کے قریب راتیں گزارتے رہے اور مسلم دنیا ان کی تکلیف کو محض ٹیلی ویژن پر دیکھتی رہی۔ یہ وہ تاریک باب ہے جو مسلم تاریخ میں ہمیشہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ محض خاموشی نہیں تھی، یہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ بعض عرب ممالک کے افواج اور اسرائیلی فوج کے درمیان باقاعدہ مشاورت ہوتی رہی، خفیہ اجلاس ہوتے رہے، ان کی خاموش منظوری کے بعد غزہ پر حملے جاری رکھے گئے۔ اسرائیل نے حماس کے خاتمے کے لیے ان عرب ممالک کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ عملی تعاون بھی فراہم کیا۔ ان کی فوجیں اسرائیلی فوج کے ساتھ بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتی رہیں۔ یہ وہ غداری ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ اس کے اپنے بھائیوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ آیت نمبر 51 میں صاف صاف فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور حلیف مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن ہم نے یہی کیا۔ امن معاہدوں کے نام پر، تجارت اور سفارت کے نام پر ہم اسرائیل کے قریب ہوتے چلے گئے اور اپنے فلسطینی بھائیوں سے منہ پھیر لیا۔ اب آتے ہیں اس جنگ کے موجودہ منظرنامے کی طرف۔ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے نظام کو ختم کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ 47 برسوں سے ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگاتا رہا، امریکی شہریوں کو نقصان پہنچاتا رہا اور جوہری ہتھیار بنانے کی راہ پر گامزن رہا۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں 1979 کے ایرانی انقلاب سے بات شروع کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب انقلاب آیا تو تہران میں امریکی سفارت خانے کو یرغمال بنایا گیا
और 444 दिन तक अमरीकी सिफारतकारों को वहां कैद में रखा। ये वो वाक़या था जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी की इब्तिदा की। अमेरिका ने उन यरगमालियों को छुड़ाने के लिए एक खुफिया फौजी मिशन भेजा जो सहरा में ही नाकाम हो गया। हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गए और मिशन नाकामी से दो चार हुआ। बिलाखिर मज़ाकरात के जरिए यरगमालियों को रिहा कराया गया। प्यारे दोस्तों, बैरूत के वाक़े का भी ट्रंप ने जिक्र किया। 1983 में बैरूत में अमरीकी सिफारतखाने पर एक ज़बरदस्त हमला हुआ जिसमें एक बड़ा ट्रक धमाका खेज मवाद से भरा हुआ दाखिल हुआ और 220 से ज़ायद अमरीकी हलाक हुए, जिनमें CIA के 11 इंतहाई अहम एहलकार भी शामिल थे। लेकिन असल सवाल यह है कि अमरीका लबनान में क्या कर रहा था? जवाब वाज़ेह है, वो इसराइल की हिमायत और पूरे मशरिक़ वुस्ता में मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ मौजूद था। उसी बैरूत हादसे के बाद अमेरिका ने दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा सिफारतखाना पाकिस्तान में तामीर किया, क्योंकि बैरूत के बाद अमेरिका को समझ में आ गई कि उसे अपनी मदाखलत का मरकज़ मशरिक़ वुस्ता से थोड़ा हटाकर एक ऐसे मुल्क में कायम करना है जहाँ से वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब और बाकी खित्ते में अपने एजेंट पैदा कर सके और अपनी कार्रवाइयाँ चला सके। अब आते हैं मौजूदा जंग के एक और इंतहाई अहम पहलू की तरफ। ईरान ने इस दफ़ा एक मुख्तलिफ और जुर्रतमंदाना हिकमत अमली इख्तियार की है। उसने न सिर्फ इसराइल पर मिसाइल बरसाए बल्कि बहरीन, अबूज़ैबी, दुबई और रियाद में मौजूद अमरीकी फ़ौजी मराकज़ को भी बैक वक्त निशाना बनाया। बहरीन वो जगह है जहाँ अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा तैनात है। ये वो ताकतवर बेड़ा है जो खलीज फ़ारस और पूरे मशरिक़ वुस्ता पर नज़र रखता है और इस पूरे खित्ते की फ़ौजी हरकत को कंट्रोल करता है। रियाद में अमरीकी फ़ौजी अड्डा है जो सऊदी शाही ख़ानदान की हिफाजत के लिए कायम किया गया था, यानी सऊदी अरब के हुक्मरान अपनी ही हिफाजत के लिए अमेरिका के मोहताज हैं और उस मोहताजी की कीमत पूरी उम्मत को अदा करनी पड़ रही है। अबूज़ैबी और दुबई में भी अमरीकी मराकज़ हैं, यानी अब ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं रही, ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है कि अभी सिर्फ 36 घंटे पहले अफगानिस्तान ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया था और यह ऐलान उस वक्त आया जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी उरूज पर थी और दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। इस मौके पर तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और चीन ने इन दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन मुत्तहदा अरब इमारात मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। वो UAE जो इसराइल के साथ इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है, वो दो मुस्लिम भाइयों को लड़ता देखकर भी खामोश रहा। ये खामोशी बहुत कुछ बयान करती है और बताती है कि किन ममालिक के मफादात किस तरफ हैं। प्यारे दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी कोई नई बात नहीं। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद से ईरान ने इसराइल को एक नाजायज़ रियासत करार दिया और उसके खात्मे का मुतालबा करता रहा, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में ये कशीदगी एक नई और ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी प्रोग्राम इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गया। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की जो सिर्फ 400 सेकंड में तल अबीब तक पहुँच सकते हैं। ये वो सलाहियत है जिसने इसराइल को अंदर से हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसराइल का आयरन डोम दिफाई निज़ाम ऐसे तेज़ रफ्तार और जदीद मिसाइलों को रोकने में नाकाफ़ी है। हाल ही में ईरान मज़ाकरात की मेज़ पर बैठा हुआ था और ये तय हो रहा था कि वो अपने मिसाइलों की रेंज और ताकत को महदूद करे, लेकिन फिर अचानक ये मज़ाकरात तोड़ दिए गए। इसराइल ने बगैर किसी इंतबाह के हमला कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे खित्ते की जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत की, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि ये जंग सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को भी तबाह कर सकती है। खलीज फ़ारस वो इलाका है जिस पर दुनिया की मईशत का दारोमदार है। बंदर अब्बास, स्ट्रीट ऑफ होम्स, दुबई, कतर, बहरीन, मस्कत, ये सब खलीज फ़ारस के किनारे पर वाक़ हैं और यहीं से दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल गुजरता है। ईरान इस पूरी पट्टी के ऊपर बैठा हुआ है। अगर ईरान ने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दी तो खलीज से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा और दुनिया की 40% तेल की सप्लाई रुक जाएगी। आलमी मईशत को एक ऐसा झटका लगेगा जिसका तस्वुर भी मुश्किल है। तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी, पेट्रोल महंगा होगा, खुराक महंगी होगी और दुनिया भर में गुर्बत और अफलास की एक नई लहर उठेगी। यही वजह है कि अरब ममालिक गुज़िश्ता 3 महीनों से ट्रंप को रोकते रहे कि खुदा के लिए जंग शुरू ना करो। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी जंग को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और कुरान करीम की रोशनी में देखने की तरफ, क्योंकि एक मुसलमान के लिए यही सबसे अहम और रूह को झंझोड़ने वाला पहलू है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई अहादीस में आखिरी ज़माने की जंगों और फितनों का जिक्र फरमाया। इन अहादीस को आज के हालात के साथ रख कर देखें तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हर सोचने वाले इंसान की आंखें खोल दे और उसे सोचने पर मजबूर कर दे कि बाकी ये वही वक्त है जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बड़ी जंग का आगाज़ इमरान बैतुल मक़दस से होगा, यानी बैतुल मक़दस का मरकज़ स्टेज पर आना इस जंग का पहला निशान है। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौर इक़्तिदार में
2017 में अमरीकी सिफारतखाने तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया। ये फैसला अमरीकी कांग्रेस में 30-35 साल पहले पास हो चुका था, लेकिन कोई अमरीकी सदर इसे नाफिज करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अरबों की नाराजगी का खौफ था। डब्ल्यू बुश, ओबामा, क्लिंटन, किसी ने जुर्रत नहीं की, लेकिन ट्रंप ने यह कदम उठाया और फिर दूसरे ममालिक ने भी अपने सिफारतखाने वहां मुंतकिल करना शुरू कर दिए। याद रहे कि यरूशलेम एक मकबूजा इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 में कब्जा किया था। इसे बाकायदा इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना दरअसल उस कब्जे को जायज़ करार देना है और फ़लस्तीन के हक को हमेशा के लिए दफन करना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी निशानी खराबुल मदीना यानी मदीना की वीरानी का जिक्र फरमाया। इससे मुराद पूरे अरब खित्ते की तबाही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अरब की तबाही आएगी, एक ऐसा फितना आएगा जो हर घर में दाखिल होगा, कोई घर इससे महफूज नहीं रहेगा। ये फितना अहलास है जो आज के हालात में हमें हर तरफ नजर आता है। हर घर में टेलीविज़न पर जंग की खबरें हैं, हर दिल में खौफ है, हर आँख में आंसू हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फरात के किनारे एक सोने का पहाड़ बरामद होगा और उस पर एक ऐसी खूनरेज लड़ाई होगी कि अगर 100 बेटे हों तो 99 मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। आज इस खित्ते में जो तेल है वही जदीद दौर का सोना है। पेट्रो डॉलर आज भी सोने की कदर से जुड़ा हुआ है और फरात के किनारे का इलाका जो आज इराक और शाम में फैला हुआ है आज भी खून में रंगा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि एक वक्त आएगा जब एक परिंदा उड़ता चला जाएगा और नीचे लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। ये परिंदा साफ जगह उतरना चाहेगा लेकिन आकर लाश पर ही गिरेगा। गजा के आसमानों में आज यही नज़ारा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मशरक़ी समंदर बंद हो जाएगा, कश्तियाँ चलना बंद हो जाएंगी। आज देखें ये पूरा खित्ता नो फ्लाई जोन बन चुका है। हर तरफ मिसाइल उड़ रहे हैं और जब फ़ज़ाई रास्ते बंद होते हैं तो समंदरी रास्ते भी खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। खलीज फ़ारस, बहरे हिंद, बहरे अहमर ये सब मुतासिर हो रहे हैं और आलमी तिजारत का पहिया रुक रहा है। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उस इंतहाई अहम पहलू की तरफ जो इन अहादीस में बयान हुआ है, जिसका ताल्लुक ईरान और फ़ारस के इलाके से है। इन हमलों में जो शहर निशाना बनाए गए, तेहरान, कुम, इस्फहान, किरमान शाह, ये सब फ़ारस के इलाके हैं। तारीख़ी एतबार से फ़ारस वो इलाका है जो खुरासान से जुदा होता है। फ़ारस का इलाका जो आज का मरकज़ी और जनूबी ईरान है इस तबाही की जद में आएगा, लेकिन खुरासान का इलाका जो आज मशहद, सीस्तान, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान पर मुश्तमिल है वो इस तबाही से निस्बतन महफूज रहेगा। बल्कि वहाँ से वो लोग उठेंगे जो आखिरी मार्के में बैतुल मक़दस की फ़तह में हिस्सा लेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ से काले झंडे उठेंगे और वो लोग बैतुल मक़दस को फ़तह करेंगे। आज का अफ़गानिस्तान जो तारीख़ी खुरासान का हिस्सा है ईरान के साथ खड़ा है और ये जोड़ आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। प्यारे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी मार्के की जो मुकम्मल तस्वीर खींची है वो ये है कि पहले बैतुल मक़दस मरकज़ में आएगा, फिर अरब खित्ता तबाह होगा, फिर मदीना से एक शख्स हिजरत करके मक्का आएगा जिसके हाथ पर बैत होगी, फिर बिलाद शाम से जिसमें उर्दुन, लबनान, फ़लस्तीन और गज़ा सब शामिल हैं, एक लश्कर उसे रोकने आएगा और वो लश्कर रास्ते में ही ज़मीन में धंस जाएगा और फिर खुरासान के इलाके से लोग उठेंगे जो बैतुल मक़दस में अपने झंडे गाड़ेंगे। आज के हालात बता रहे हैं कि हम इस पहले मरहले के आगाज़ में हैं। बैतुल मक़दस मरकज़ में आ चुका है, अरब खित्ता तबाह हो रहा है और बाकी मराहिल अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सबसे अहम और सबसे तकलीफ देह है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम किसके साथ हैं? हम अबू ज़ैबी, दुबई, बहरीन और रियाज के साथ हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है क्योंकि वो अमरीकी अड्डों के मरकज़ बने हुए थे, या हम ईरान और गज़ा के उन मुसलमानों के साथ हैं जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं? हम अभी तक बोर्ड ऑफ पीस के रुकन हैं, वो मुआहदा जो अबू ज़ैबी, बहरीन, कतर और सऊदी अरब के साथ मिलकर बनाया गया था, लेकिन इन सब पर हमला हो चुका है और हम अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। दो मुस्लिम भाई एक दूसरे का गला काट रहे हैं जबकि इसराइल मुसलमानों को तबाह कर रहा है। ये वो अलमिया है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के दिल गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, दुआएं करते हैं। पाकिस्तानी मसाजिद में गज़ा के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। पाकिस्तानी बच्चे गज़ा के बच्चों के लिए रोते हैं। पाकिस्तानी माएँ गज़ा की माओं का दर्द महसूस करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ और सोचते हैं। वो अमेरिका और मगरिब की खुशनुदी चाहते हैं, IMF का कर्जा चाहते हैं और इसीलिए वो उन ममालिक के साथ खड़े हैं जो इसराइल के साथ है। अवाम और हुकूमत के दरमियान ये खलीज जब तक मौजूद है हम ना अपना भला कर सकते हैं ना उम्मत का। अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 75 में फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो पुकार रहे हैं कि ऐ हमारे रब
ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ یہ آیت آج غزہ کے ہر بچے، ہر ماں، ہر بزرگ کی پکار ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس جنگ کے اقتصادی اور علاقائی نتائج کی جو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ جب یہ جنگ مزید پھیلے گی تو سب سے پہلے دبئی، ابوظہبی، بحرین اور قطر سے لاکھوں غیر ملکی کارکن فرار ہو جائیں گے۔ یورپی اور بھارتی تاجر اور کارکن جو ان ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ پہلے موقع پر بھاگ نکلیں گے۔ یہ ممالک جن کی پوری معیشت غیر ملکی محنت کشوں پر ٹکی ہے، وہ ایک رات میں درہم برہم ہو جائیں گی۔ پاکستان کے لیے اور بھی تکلیف دہ صورتحال ہوگی، کیونکہ ہمارے لاکھوں پاکستانی ان خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں اور ان کی ترسیلات زر ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ سلسلہ رک گیا تو پاکستان ایک ایسے گہرے اقتصادی بحران میں جا گرے گا جس سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ روزگار ختم ہوگا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی اور عام آدمی کی مشکلات کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف جو شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس پوری تباہی کی ایک بنیادی وجہ ہے اور صرف ایک وجہ۔ عربوں نے وہ پیغام بھلا دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ انہوں نے یہود و نصارہ کو دوست بنایا، ابراہیم معاہدوں کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کیا، اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے امریکی فوج کو اپنی سرزمین پر بلایا اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہنے دیا۔ اللہ کے احکامات سے روگردانی کی سزا آتی ہے، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے، لیکن آتی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرمایا، اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنا حال نہ بدلے۔ مسلم امہ نے اپنا حال بدلا، لیکن بدتری کی طرف۔ ہم نے اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کی، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگے، اپنے بھائیوں کو بیچ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دوستی میں ہماری بقا ہے۔ آج اس سوچ کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پیارے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی آخری فیصلہ کن جنگ کے بارے میں صاف فرمایا کہ یہ جنگ یہود کے ساتھ ہوگی اور یہ آخری معرکہ ہوگا جس کے بعد حق کی فتح ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنگ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا یہودی بھی مسلمانوں کو پکارے گا کہ آؤ اور اسے قتل کرو، سوائے غرقت کے درخت کے جو اس یہودی کی حفاظت کرے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے اور آج یہ بھی مشہور ہے کہ اسرائیل میں اس غرقت کے درخت کو بڑے پیمانے پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آخری معرکہ آنے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وقت حق اور باطل کی پہچان ناگزیر ہو گئی ہے۔ جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، چاہے اس سے ہمارے مسلکی اختلافات ہوں، وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہے جو غزہ کے معصوم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ آج مسلکی اختلافات کا وقت نہیں، آج وہ وقت ہے جب امت کو ایک ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب ایک عضو تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پوری رات نیند نہیں آتی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ آج غزہ تکلیف میں ہے، آج ایران تکلیف میں ہے، آج پورے جسم کو بے چین ہونا چاہیے۔ اگر ہم بے چین نہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان اب اس مقام پر پہنچا ہے جہاں پہنچنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ بس اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا، اس کے احکامات پر چلنا، مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالموں کے سامنے حق بات کہنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آخر میں پیارے دوستو، کہ اس وقت اپنے تمام مسلکی اور فروعی اختلافات بھلا کر مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، غزہ کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ظالم کا ساتھ چھوڑیں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں تاکہ دنیا جانے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اس سے مدد مانگیں، کیونکہ جب انسانی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں تو صرف اللہ کی مدد ہی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہمیں صبر بھی چاہیے اور نماز بھی۔ پیارے دوستو، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ بڑھے گی اور پھیلے گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ آخر میں حق کی فتح ہوگی، آخر میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، آخر میں اسرائیل کی وہ عمارت گرے گی جو ظلم اور بربریت کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، اس پوری گفتگو میں ہم نے جو کچھ دیکھا اور سمجھا وہ یہ ہے کہ آج کے حالات کو اتفاق نہیں، یہ وہ تقدیر ہے جو لکھی جا چکی ہے اور جو اپنے وقت پر ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اس تقدیر میں ہمارا کردار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے بس نہیں بنایا، اس نے ہمیں عقل دی، ایمان دیا، قرآن دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دی۔ اگر ہم ان نعمتوں سے کام لیں تو ہم
इस वक्त भी कुछ कर सकते हैं। हम जालिम को रोक नहीं सकते, लेकिन मजलूम का साथ ज़रूर दे सकते हैं। अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमाए, फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की तौफीक दे, पाकिस्तान को हिकमत और दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हक़ और बातिल की पहचान करने की हिम्मत और समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।